नमस्कार बंधुगण मु अजय मु पुरीरू स्वागत करुछि। आज मु कहिबी किपरि मो सांगर स्त्री को मन भरिकी शांति करिली ताहा कहूछि। आशा और विश्वास जे मोर एई कहानी शुणिले आपण मानकर पूरा ठिया होई उठिबो आउ आपण कौनसी स्त्रीलोक किंबा झील को करने को प्रबल इच्छा करिवे। मो सांगर ना होछि विवेक, ता स्त्रीर ना होछि सुषमा। मु विवेक को विवेक भाई आउ ता स्त्री को सुषमा भाउज बोली डाके। तांकर दुईटी छुआ खूब छोट, एहाकु नै तांकर परिवार। सुषमा भाउज देखिबाकू भारी सुंदरी, तांकर देहर रंग तफा गोरा, बयस पाखापाखि 42 वर्ष। आउ से रास्तार चलला बेले लुगा कानी छाटी तांकर सेई गोल गोल जिनिस दुईटा को दहलै दहलै पछ भाग को हलै हलै चलला बेले मोर सेठू पानी बही पड़े। मु सबुबले तांको घर को गले भाउजंकर सेई गोल गोल जिनिस दुईटा आउ पछ ओसारिया भाग को देखी राति रे सोइला बेले मने पकाई मु मोर तळ उपर करिकी निजको निजे शांति करे। किंतु केबे भाउजं को करिबी से कथा मु भाबी मो मन खाली उच्छन होई उठे। विवेक भाई जड़े आजमा रोगी, से भाउजं को ठीक भाबरे शांति करि पारंती नाही। मु एकथा भल भाबरे जानिछि, तेणु मु किपरि एहार फायदा नेबी ताहा चिंता करे। विवेक भाई आउ भाउज सबु बेले डाक्तरंक पाखकू चेकअप पाई जाती। मु सबु बेले एहाकू लक्ष्य करे। दिने मु भाउजं को एहार कारण पचारिबारु भाउज मते रागी करे गाली देले। मु तांको किछि न कहि तांको घरु चली आसिली। आउ 5 दिन परे दिने घरे कही नथिबारु भाउज मते फोन करी घर को डाकिले। आउ मु गली देखिली भाउज मुह सुखाईकी बसिछंती। मते आगरु से बहुत थटा तामसा करंती, किंतु आजी मु तांको देखी कौन होइछि बोले पचारिली। से मते कहिले अजय आई एम सॉरी। मु कहिली कौन हैला, मु मुह काहेकि सुखेइछ, किसी असुविधा होइछि कि? भाउज कहिले मु तुमको सेदिन प्रबल गाली कली, सेथिपाई मो मन भल नाही। मु कहिली एही कथा छाड़, मु जमा तुम उपरे रागी नाही। एबे कुह मते काहेकि डाकिल? भाउज कहिले तुमे मो देह खराब विषय पचारुथिल। प्रकृतरे मो देह भल नाही, मु आउ बेसी दिन नुहे। मु कहिली काहेकि कौन होइछि? से कहिले तुमे जदि काहाकू किछि न कहिबो तेबे मु कहिबी, किंतु तुमको ठाकुरंक राण एकथा तुम मो छड़ा केही न जानती। तापरे मु तांको प्राण देई कहिबारु से सत कथा कहिले। मोर सुख अभावरु मते अंटा बिंधा, देह दरज प्रभृति रोग हेउछि। डाक्तर मते सबु जणाइले। तुमे तो जान तुम भाई जणे रोगी, से मते कौन देह सुख देबे। तेणु मु सेही कथा भाबी मन दुख करुछि। केवल मो पिला माने मो मरिगले कौन करिवे। एहा कही से कांदिबाकू लागिले। मु तांको आश्वस्त देबाकू कहिली, भाउज जमारू मन दुख कर नाही, मु अछि। तुमे जदि मते सुजोग देब ताहले भाईंकर काम मु करिदेबी, केही भी जानिबेनी। एकथा कहिबा बेले मोर खाली सेटा उठिला और पड़िला। भाउज मो मुह को चाहि कहिले, अजय तुमे मते साहाय्य करिब, सत कहूछ? मु कहिली हाँ भाउज मु सत कहूछि। भाउज कहिले किंतु भारी खराब कथा ये, जदि केही जाने इज्जत महत आमर जमारू रहिबनी। तुमे मो देह छुआई नियम कर। तापरे मु तांकर देह छुई नियम कली। से बहुत खुशी हेले, तांको मुह पूरा हसरे पूरी उठिला। से मते चाहा पीवा को कही रोसई घर को गले। आउ मोर सेटा सेते बेलको खाली उठिला और पड़िला। मु तांकर पछे पछे जाई तांको पछपटो जाबुडी पकेइली। से कहिले अरे ए कौन करुछ, पिला माने स्कूल रु आसुथिबे, बेल हेलानी। मु कहिली भाउज मु तुमको टिके दलादली करिबी। एहा कही मु तांकर सेई गोल गोल जिनिस दुईटा को दलिली। तांको कुंढेई तांकर सेई पछ ओसारिया जगारे हाथ मारिली। आउ तांको टिके गेल कर देई गली। भाउज मते ठेली देले, कारण पिला माने आसिबार शब्द हैला। मु संगे संगे तांको छाड़ी देई पळाई आसिली। आउ किछि दिन परे विवेक भाईंकर एक फोन आसिला। तांको ससुर घरु अर्जेंट काम रे जिबाकू हेबो। भाउज कहिले तुमे एकुटिया जाओ, मु जीवी नाही, कारण पिला मानकर स्कूल बंद हेबो। मु गले भाई कहिले ठीक कथा, तेणु से एकुटिया जिबाकू बाहरिले।
ଆଉ ଗଲାବେଳକୁ ମୋତେ ଫୋନ୍ରେ ଜଣାଇଦେଲେ ଯେ ମୁଁ ଅର୍ଜେଣ୍ଟ କାମରେ ଯାଉଛି, ତୁ ଟିକେ ମୋ ଘରକୁ ନଜର କରିବୁ, ପିଲାମାନେ ଏକୁଟିଆ ଅଛନ୍ତି, ଭାଉଜ ହଇରାଣ ହେବ। ମୁଁ କହିଲି କିଛି ହେବନି, ତୁମେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅ ନାହିଁ ଭାଇ, ମୁଁ ଅଛି। ତାପରେ ମୋ ମନ ଖାଲି ପଡ଼ିଲା ଆଉ ଉଠିଲା। ଦିନସାରା କାମ ସାରି ରାତିରେ ଭାଉଜଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲି। ପିଲାମାନେ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲେ। ଭାଉଜ ମୋତେ ଦେଖି ମୁଚୁକି ହସ ମାରିଲେ ଆଉ କହିଲେ, ଅଜୟ ଆଜି ତୁମେ ଆମ ଘରେ ଖାଇବ ଆଉ ଏଠି ଶୋଇପଡ଼ିବ, କାରଣ ତୁମ ଭାଇ ଆଜି ଘରେ ନାହାନ୍ତି। ପିଲାଙ୍କୁ ଧରି ମୁଁ ଏକୁଟିଆ, ମୋତେ ଡର ମାଡ଼ିବ। ତାପରେ ମୁଁ ତାଙ୍କ କଥା ବୁଝିଗଲି। ରାତିରେ ଖାଇସାରି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଶୋଇବାକୁ ଗଲୁ। ଭାଉଜ ମୋ ଖଟ ସଜାଇ ଦେଇ ମୋତେ କହିଲେ, ତୁମେ ଏଠି ଶୋଇପଡ଼, ମୁଁ ପିଲାଙ୍କ ପାଖରେ ଶୋଇବାକୁ ଯାଉଛି। ପିଲାମାନେ ଶୋଇପଡ଼ିଲେ ମୁଁ ତୁମ ପାଖକୁ ଆସିବି। ତୁମେ କବାଟକୁ ଆଉଜେଇକି ରଖିଥିବ। ତାପରେ ମୁଁ ଯାଇକି ଶୋଇବା ଘରକୁ ଗଲି ଆଉ ଡୋର ଆଉଜାଇ ମୋବାଇଲରେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବାକୁ ଲାଗିଲି। ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ, ପ୍ରାୟ 2 ଘଣ୍ଟା ପରେ ଭାଉଜ ମୋ ରୁମ୍କୁ ଆସିଲେ। ଦେହରେ ତାଙ୍କର ଖାଲି ଲୁଗା ଥାଏ ଆଉ ଅନ୍ୟ କିଛି କପଡ଼ା ନଥାଏ, ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ପୁରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇକି ଆସିଥିଲେ। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଦେଖି ଆଉ ରହିପାରିଲି ନାହିଁ। ତାଙ୍କୁ ମୋ ପାଖକୁ ଟାଣି ଆଣିଲି ଆଉ ଗୋଟେ ମସ୍ତ ଗେଲ କରି ତାଙ୍କୁ କହିଲି, ମୋତେ ବହୁତ ସମୟ ଅପେକ୍ଷା କରାଇଲ ଭାଉଜରାଣୀ, ଏବେ ମୋର ଆଉ ସମ୍ଭାଳି ହେଉନାହିଁ। ଭାଉଜ ମୋତେ ଟିକେ ଗେଲ କରି କହିଲେ, ଏବେ ମୁଁ ଆସିଛି, ତୁମେ ମୋ ଦେହରେ ଯେଉଁ ନିଆଁ ଲଗାଇଛ ତାକୁ ଲିଭେଇ ଦିଅ ମୋ ରାଜା। ଆଜି ମୁଁ ଏହି ରାତିଟା ତୁମ ନାଁରେ ଲେଖିବାକୁ ଚାହେଁ। ମୁଁ କହିଲି, ଭାଉଜ ଭାଇଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ତୁମେ କାହିଁକି ଗଲ ନାହିଁ? ଭାଉଜ କହିଲେ, ତୁମେ ଜାଣିନ ମୁଁ ଆଜି ତୁମ ସହ ରାତି ବିତାଇବାକୁ ଏହି ଯୋଜନା କରିଛି। ମୋ ବୋଉକୁ କହି ମିଛରେ ତୁମ ଭାଇଙ୍କୁ ଆମ ଘରକୁ ପଠାଇ ଦେଇଛି। ଆଉ ପିଲାଙ୍କର ପାଠପଢ଼ା ବ୍ୟାଘାତ ନ ହେବା ପାଇଁ ମୁଁ ଯିବିନି ବୋଲି ମନା କରିଦେଲି। ମୁଁ ଏହା ଶୁଣି ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ଖାଲି ଗେଲ କରିଚାଲିଲି ଆଉ ତାଙ୍କର କପଡ଼ାକୁ ଟାଣି ଦେଇ ତାଙ୍କର ସେଇ ଚିକଣିଆ ଗୋରା ପଛ ଓସାରିଆ ଭାଗକୁ ଖାଲି ଗେଲ କରି ଚାଲିଲି। ତାପରେ ତାଙ୍କର ସେଇଟାକୁ ଟିକେ ଆସ୍ତେ କିନା ଚାଟିକି କାମୁଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲି। ଭାଉଜ ପୁରା ଗରମ ହେବାକୁ ଲାଗିଲେ। ତାଙ୍କ ଦେହ ପୁରା ଗରମ ହୋଇଗଲା ଆଉ ମୁଁ ତାଙ୍କର କପଡ଼ାକୁ କାଢ଼ି ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇ ତାଙ୍କୁ ପୁରା ବିନା ବସ୍ତ୍ରରେ କରିଦେଲି। ଓଃ, ଭାଉଜଙ୍କର ଦେହ କ'ଣ ଦେଖାଯାଉଥାଏ ତାଙ୍କର। ମୁଁ ତାପରେ ତାଙ୍କୁ ଖଟ ଉପରେ ଗଡ଼େଇ ଦେଇ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଚଢ଼ିଗଲି ଆଉ ତାଙ୍କର ଗୋଲ ଗୋଲ ଜିନିଷକୁ ଦଳି ତାଙ୍କର ଅଗ ଭାଗକୁ କାମୁଡ଼ି ଖାଇବାକୁ ଲାଗିଲି। ଭାଉଜ ପୁରା ଗରମ ହେବାକୁ ଲାଗିଲେ। ମୁଁ ଆଉ ଆୟତ୍ତରେ ନଥାଏ। ମୁଁ ଡେରି ନ କରି ନିଜେ ମୋର ସବୁ ଖୋଲି ପକାଇଲି ଆଉ ମୋର ସେଇଟାକୁ ବାହାର କରିଦେଲି। ମୋର ସେଇଟା ସେତେବେଳକୁ ପୁରା ହାର୍ଡ଼ ହୋଇ ରହିଥାଏ। ମୁଁ ଭାଉଜଙ୍କ ପେଟକୁ ଟିକେ ଗେଲ କରିଦେଲି। ତାପରେ ମୁଁ ତାଙ୍କର ଜଙ୍ଘକୁ ନାକରେ ଘଷି ତାଙ୍କର ସେଇ 3 କଣିଆ ଭାଗକୁ ଜିଭ ଲଗେଇ ପୁରା ଚାଟି ଦେଇଗଲି। ଭାଉଜ ଖାଲି ନାହିଁ ନାହିଁ ହେଉଥାନ୍ତି। ତାଙ୍କର ସେତେବେଳକୁ ସେଇ 3 କଣିଆ ଭାଗ ପୁରା ନାଳ ହୋଇଗଲାଣି। ମୁଁ ଆଉ ଡେରି ନ କରି ମୋର ବାହାର କରି ସିଧା ତାଙ୍କ ଭିତରେ ମାଡ଼ିକି ଶକ୍ତ ଧକ୍କା ଦେଲି। ଭାଉଜ ଖାଲି ଚିଲେଇବାକୁ ଲାଗିଲେ ଆଉ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପିଠି ତଳୁ 2 ହାତରେ ଜାବୁଡ଼ି ତାଙ୍କୁ ଫୁଲ୍ ଦମ୍ରେ କରିବାକୁ ଲାଗିଲି ଆଉ ତାଙ୍କର 2 ପଟ ଚିକଣିଆ ଗାଲକୁ ଖାଲି କାମୁଡ଼ି ଦେଇଗଲି। ଭାଉଜ ଖାଲି ସଁ ସଁ ହେବାକୁ ଲାଗିଲେ ଆଉ ତାଙ୍କର ଦେହର ତାତି ଆହୁରି ବଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଭାଉଜ ଖାଲି ମୁହଁ ବୁଲେଇ ଦେଉଥାନ୍ତି। କି ମଜା ଲାଗୁଥିଲା। ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ମୁଁ ଭାଉଜଙ୍କୁ କହିଲି, ଭାଉଜ ତୁମ ଘରେ ବଡ଼ ଏଭଳି ଜିନିଷ କାହାର ଅଛି? ଭାଉଜ କହିଲେ, ଧାକ୍, ଏ କ'ଣ କହୁଛ? ମୁଁ କହିଲି, ଟିକେ କୁହ, ମୋର ଶୁଣିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି। ଭାଉଜ ହସି ଦେଇ କହିଲେ, ମୋ ମଝିଆ ଭାଉଜର ବଡ଼ ବଡ଼ ଗୋଲ ଗୋଲ ଜିନିଷ ଆଉ ପଛ ଭାଗ ପୁରା ବୋଇତ କଖାରୁ ଭଳି ଆଉ ତଳେ ବହୁତ ଚୁଟି ଅଛି। ଆଉ ମୋ ଭଉଣୀର ମଧ୍ୟ ଏଭଳି ଜିନିଷ। ମୁଁ କହିଲି, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କରିବି, ମୋତେ ତୁମେ ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ସେ କହିଲେ, ଆଗ ମୋତେ କରି ଖୁସି କର, ତାପରେ ଯାଇ ଯେଉଁ କଥା। ତାପରେ ସେ ମୋତେ ପଚାରିଲେ, ତୁମ ଘରେ କ'ଣ କାହାର ଏଭଳି ନାହିଁ କି? ତୁମ ବୋଉ ତ ମସ୍ତ ଖଣ୍ଡିଏ ହୋଇଛି, ତାଙ୍କର ଏସବୁ ଜିନିଷ ତ ବହୁତ ବଡ଼ ଆଉ ତୁମ ଭଉଣୀଙ୍କର ବି ବହୁତ ବଡ଼, ଦେଖିଲେ ଟୋକାମାନେ ପାଗଳ ହୋଇଯିବେ। ମୁଁ ଏହା ଶୁଣି ପୁରା ଆହୁରି ଗରମ ହୋଇ ଜୋର ଜୋର ଭାଉଜଙ୍କୁ କରିବାକୁ ଲାଗିଲି। ଆଉ ପ୍ରାୟ 25 ମିନିଟ୍ କରିଲା ବେଳକୁ ମୋର ଗରମ ଗରମ ପାଣି ଭାଉଜଙ୍କ ଭିତରେ ପିଚ୍ କିନା ବହିଗଲା। ମୁଁ ଆଉ ସମ୍ଭାଳି ନ ପାରି ତାଙ୍କ ଗାଲକୁ କାମୁଡ଼ି ପକାଇଲି। ଓଃ, କି ସୁଖ ନାରୀଙ୍କୁ କରିବାରେ। ରାତି ସାରା ଆମେ ଫୁଲ୍ ଦମ୍ରେ ପୁରା ମଜା କରିଲୁ। ଭାଉଜ ମୋତେ ଜାବୁଡ଼ି ଧରି ଖାଲି ଗେଲ କରୁଥାନ୍ତି। ସତରେ ଅଜୟ, ତୁମେ ମୋତେ ଆଜି ପୁରା ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିଦେଲ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ସେଦିନଠାରୁ ମୁଁ ମୌକା ଦେଖି ଅନେକ ଥର ଭାଉଜଙ୍କୁ ଶାନ୍ତି କରିଛି।
ଭାଉଜ ମଧ୍ୟ ସେଦିନଠୁ ମୋ ଉପରେ ଭାରି ଖୁସି। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, କାହାଣୀଟି ଏଇଠି ଶେଷ ହେଉଛି। କାହାଣୀଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ କାଳ୍ପନିକ ଏବଂ ମିଥ୍ୟା ଅଟେ। ଦୟାକରି ଆପଣମାନେ ଜମାରୁ ଦେହକୁ ନେବେ ନାହିଁ। କାହାଣୀଟି କେବଳ ମନୋରଞ୍ଜନ ପାଇଁ ତିଆରି କରାଯାଇଛି। ଯଦି କିଛି ତ୍ରୁଟି ଥାଏ ତାହେଲେ ମୋତେ କ୍ଷମା କରିବେ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ରହୁଛି। ଦେଖା ହେବା ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓର ଏକ ନୂଆ କାହାଣୀରେ। ସେଥିପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋତେ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ରହୁଛି। ଧନ୍ୟବାଦ।